female electors 2.93, male electors 2.83, third gender 7,728. நமக்கு மொத்தமா first time voters 14,59,039. service electors பார்க்கணும்னா 68,501. அதில் for the first time நமக்கு police personnel in Tihar battalion 909 have been enrolled as service voters. postal ballot இன்னைக்கு training class வரைக்கும் அவங்க காஸ்ட் பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் 4,18,541 has been received. EDC பார்க்கணும்னா 1,10,595. நமக்கு டோட்டல் மொத்தமா நம்பர் ஆஃப் போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் 75,064. polling station locations 33,133. total machines on the EVM machines, total ballot units is 1,06,418. control units 75,064. VVPAT 75,064. idile namakku sufficient reserve is available. 20% of reserve for CU and BU is available. 30% for VVPAT. polling personnel mottama paakanumna 3,60,068. CAPF deployed 300 companies. mottama polling police personnel 83,875. counting centers pothavarikum 62 counting centers have been approved. 62. interception pothavarikum total rupees 1,262 crore approximately. adilirundu seizure rupees 543 crore. நமக்கு 4 control rooms fully functional position la irukku. one is call center 1950, second media monitoring, third expenditure, and fourth poll monitoring. social media post பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம மொத்தமா 243 rebuttals clarifications கொடுத்திருக்கோம் and 163 FIRs have been lodged, and total number of URLs take down blocked by social media platform 2,180. you had a உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. EDC election duty certificate அந்த polling stationலயே அந்த polling duty பார்க்கறாங்கல்ல, they will vote in the polling station itself. வேற நார்மலா போஸ்டல் பேலட்னா வெளியே போய் ஓட்டு போடுவாங்க, பட் அதே polling station ஓட்டு போடுறது EDC election duty certificate. அது ongoing இருக்கு, பட் total number of 85 plus electorsனா 3,98,513 total numbers. Total number of votes polled by them, we will get back to you this. Madam, சொல்லு. எலெக்ஷன் அப்சர்வர் இருக்காங்க மேடம், அவங்களுக்கான ஒட்டுமொத்தமான எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க, அவங்க எங்க தங்குற செலவு, பாதி பேர் வந்து நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ் தங்கியிருக்காங்க, வெளியே ஹோட்டல் ஸ்டார் மொத்தமா எவ்வளவு செலவு இருக்கு, எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க அந்த ஃபிகர் என்கிட்ட இல்லை. அந்த ஃபிகர் என்கிட்ட இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு டவுட் மேடம், இந்த வாக்குச்சாவடிகள்லாம் வந்து தமிழ்நாடு பூரா வாக்குச்சாவடி வந்து ஒரு பராமரிப்புக்கான ஒரு இது இருக்கு, அவங்க வந்து அதை ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணாங்களா, அது வந்து தனியா கான்ட்ராக்ட் விட்டது வந்து ஒரே ஒருத்தர் விட்டதா இங்க நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? அது லோக்கல் லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க, சோ நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒட்டுமொத்தமா அதாவது இங்க இருந்து உங்க கண்ட்ரோல் உள்ளது டிஓஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாடல் போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் மொத்தமா நமக்கு 249, all women managed polling stations 325,
PWD managed 71 இருக்கு, யூத் மேனேஜ்ட் 79 இருக்கு. அது போக இந்த வாட்டி சில மாவட்டங்கள்ல எல்லாம் கிரீன் போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு ஆல்சோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்தமா 3025 லொகேஷன்ஸ்ல 5949. எலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் புகார் சொல்ல விஜில்ல நமக்கு 5634 வந்துச்சு. அதுல இருந்து ஒரு 17 பெண்டிங் இருக்கு, பட் டைம் லைனுக்கு உள்ளே இருக்கு. நமக்கு எஸ்சிசி டிசிசி கான்டாக்ட் சென்டர் அண்ட் போர்ட்டல் NGSPல வந்துட்டு மொத்தமா வந்துச்சு 19,928. கால் சென்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் வந்துச்சு 74,270 டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல. unanswered 52 மட்டும் நம்ம திருப்பி கான்டாக்ட் பண்ண முடியல. I just mentioned those details. Perhaps you were not there. Total money intercepted is 1,262 crores, of which seizure is 543 crores by the agency. You are doing for the online campaign, ma'am, because there is a complaint being registered as saying that certain parties are trying to say that conduct online campaign to influence voters. What are the measures that you are going to take to ensure that this sort of campaign doesn't happen? Because this is the prime period. We have a monitoring cell, plus we are taking help of cyber crime also, which is doing the social media patrolling, and we are taking action as per law. நிறைய இடங்கள்ல வந்து பணம் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க மேடம். நிறைய இடங்கள்ல வந்து பணம் வந்து கொடுத்தது வந்து கைப்பற்றி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்குல்ல. மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி, நிறைய கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை வந்து தேர்தல் ஆணையம் எடுத்திருக்கு? அதுல பணம் கொடுத்தவங்களோ அல்லது வாங்கினவங்க அந்த பிடிச்ச ரெண்டு பார்ட்டியும் வந்து என்ன அவங்க மேல எத்தனை பேருக்கு மேல கேஸ் போட்டிருக்கு? எங்கே நம்ம நாலேஜ்க்கு வந்துச்சு, நம்ம ஸ்குவாட்ஸ் போய் பார்த்துருக்காங்க, எல்லா மேல நம்ம FIRs போட்டிருக்கோம். எத்தனை பேர் போட்டிருக்கோம்? எத்தனை கட்சி மேல, எந்தெந்த கட்சி மேல போட்டிருக்கு? அது சொல்றேன், டீடைல் வைஸ் கட்சி வைஸ் சொல்றேன். பூத்ஸ்ல மேக்ஸிமம் has been distributed. It has been distributed. நம்ம நிறைய விழிப்புணர்வு கூட பண்ணிருக்கோம். We also have a small app, Valikati app இருக்கு for people to go and find their polling booth. லாஸ்ட் டைம் வந்து மொபைல்ல வந்து பூத்துக்குள்ள கொண்டு போக கூடாது. அதுல என்ன கிளாஸ்? மொபைல வெளியில வாங்கி வைக்கிறது ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுங்க. போன் இல்லாம யாரும் வர மாட்டாங்க. மொபைல் பூத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு போக முடியாது. அதுக்கு நம்ம இந்த வாட்டி ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ் வெளியே ஒரு மொபைல் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கோம் எல்லா போலிங் பூத்ஸ்ல. எனக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு ஒரு வேட்பாளர் வந்து குழந்தைகளை வீட்டு போட்டு அவங்கள தூண்ட முடியுமா? பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஓட்டு போட வைங்க, அது வந்து பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் டு 50 லட்சம் பேர் வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த எலெக்ஷன் உங்க எல்லாம் ஒத்துழைப்பு இருக்குன்னா ஹையஸ்ட் எவர். Two things. One, the DMK had issued pamphlets of rupees 8,000 for bonus things. At the same time, AIADMK has issued check kind of things, rupees 2,000 as well. Will there be action taken against these parties regarding these kind? Is this a violation, or how do you see this? FIRs have been lodged on all these cases where they have been seized. No, it is also they have been seized and there is no under the appropriate sections FIRs have been lodged. அதான் சொன்னேன், ஹையஸ்ட் எவர் சொன்னேன்.
அவங்ககிட்ட என்ன மாதிரியான அட்வைஸ் எதுவும் நம்ம பேசிட்டு இல்லை இந்த வாட்டி கமிஷனோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லா போலிங் பூத்ஸ் டு மேக் இட் வெரி அக்சசபிள். நம்ம ஓட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியான இருக்கணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், எல்லாம் எல்லா எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஏதோ ஸ்பெசிபிக் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா நீங்க சொல்லலாம், வில் டேக் ஆக்ஷன். ஆஸ் பர் லா ஆக்ஷன் எடுத்துருவோம். அதாவது இவ்வளவு பணம் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இவ்வளவு கோடி பறிமுதல் பண்ணாங்க, 1500 கோடி கிட்ட இன்டர்செப்ட் சீஸ்ட் தனியா ஃபிகர் வந்து இவ்வளவு தேர்தல் கண்காணிப்பு பண்ணது ஏன் வந்து வேட்பாளர்கள் வந்து பணம் கொடுக்கறது வந்து எல்லாருக்கும் பகிரங்கமா தெரியுது, அது ஏன் பிடிக்கல? அவங்க பப்ளிக் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து தேர்தல் கூட பழக்கமுடைய உடனே அப்படிங்கிறாங்க. இவங்க வந்து இங்க பணம் பட்டுவாடா நடக்கிறது தெரியுது, ஆனா இருந்தாலும் கூட அவங்க கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. மக்கள்கிட்ட பறிமுதல் பண்ண பணம் வந்து இவ்வளவு ரூபான்னு சொன்னீங்க, ஆனா வேட்பாளர்கள் பணத்தை சொல்லலையே, என்ன மேடம்? அதுல வெறும் பிளைங் ஸ்குவாட்ஸ் இல்ல, நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பாங்கன்னா நம்ம ஒப்சர்வர்ஸ் எல்லாம் கூட ரவுண்ட்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. எல்லாருடைய முயற்சி இருக்கு, அதுல தான் புடிச்சிருக்கும். அந்த குழந்தைகளை வந்து எனக்கு ஒரு வேட்பாளர் ஓட்டு கேட்கணும். ஸ்பெசிபிக் ஏதோ கேஸ் இருக்குன்னா நீங்க சொல்லுங்க, பார்க்கலாம்.